السلام علیکم محترم ناظرین، دا میجیکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ تو جیسے کہ آپ نے پچھلا حصہ دیکھا تھا تو کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ہماری سٹوریز؟ تو چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ ملایا کی سرزمین یوں بھی بڑی پر اسرار سی دکھائی دیتی ہے اور مقامی باشندوں کے عجیب اور دلچسپ رسم و رواج ہی ایک اچھے خاصے آدمی کو پاگل بنا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ملایا میں قیام کے دوران میں ایک مرتبہ مجھے کوالا سلنگر تعینات کیا گیا۔ اس پہاڑی پر چند چھوٹے چھوٹے لیکن پرانے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ جنگ کے دوران میں دشمن نے ان پر قبضہ کر لیا۔ جب میں وہاں گیا تو ایک مکان میں کسی بڑے پولیس افسر کا قیام تھا۔ انہی دنوں اس کی بیوی کو ایک عجیب و غریب واقعے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز شام کے وقت وہ مکان کے کمرے میں بیٹھی اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کے مکان کی طرف آنے والے پہاڑی راستے پر بھاری قدموں کی آواز سنی۔ یہ آواز آہستہ آہستہ نزدیک آتی گئی۔ پہل عورت نے خیال کیا کہ شاید کوئی کانسٹیبل ضروری پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ گھر کے برآمدے میں سنی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ قدموں کی آواز برآمدے میں سے گزرتی ہوئی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ قدموں کی آواز برآمدے میں سے گزرتی ہوئی باورچی خانے کے کمرے میں داخل ہوئی، پھر باورچی خانے میں پہنچی اور رک گئی، جیسے کوئی شخص باورچی خانے میں پہنچ کر رک گیا ہو۔ چند لمحوں تک تو عورت بیٹھی رہی اپنی جگہ، آخر جرأت کر کے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ لوگوں نے اس کی توجہ نہیں کی کہ جنگ کے دوران میں یہاں ایک فوجی افسر رہتا تھا۔ بعد ازاں وہ مارا گیا۔ اب اس کی روح عین اس وقت گھر پر آئی جس وقت فوجی افسر اپنی زندگی میں گھر واپس آیا کرتا تھا۔ یہ تو تھے انسانی روحوں کے متعلق چند مشاہدات۔ اب جانوروں کی روحوں کے بارے میں بھی کچھ واقعات سن لیجیے، جن کا میں نے بذات خود مشاہدہ کیا اور جن میں ذرا بھر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میرا قیام جس قصبے میں تھا اس کے ایک طرف ایک وسیع و عریض میدان تھا اور دوسری طرف گھنے جنگل میں سے ریل کی پٹڑی گزرتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ جنگلی ہاتھیوں کے غول ریلوے لائن کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ریل آ گئی۔ ہاتھیوں کے سردار کو طش آیا اور اس نے انجن کو ٹکر ماری۔ ہاتھی تو وہی مر گیا، لیکن انجن کی شکل ایسی بگڑی کہ وہ مرمت کے قابل ہی نہ رہا۔ لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلایا کہ اب بھی اسی وقت وہاں ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی ہاتھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے ارد گرد کے گاؤں دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ میرے ساتھ 2 مقامی مسلمان رہبر اور چند دوسرے دوست تھے جو محض تفریح کے لیے میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے تھے۔ دوپہر کے وقت کیمپنگ گاہ جا پہنچے، جس کے معنی ہے ہاتھیوں کا گاؤں۔ یہاں میں نے عجیب کہانیاں سنی۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں گھنا جنگل عبور کرنا پڑا۔
यहाँ ज़मीन दलदल थी। मेरे दोनों मुसलमान रहबर जो निहायत बातूनी आदमी साबित हुए थे और इसरार तौर पर चुप थे। अचानक हम एक ऐसे दलदल मकान पर आए जिसमें से बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे और दलदल में से ऐसी सनसनाहट पैदा हो रही थी जैसे वो अंदर ही अंदर खुल रही हो। मैंने देखा उसकी सतह पर बदबूदार तेल भी तैर रहा था। जनाब, इस मकान पर कई हाथी दलदल में गर्क हो गए थे। मुसलमान रहबर ने कहा। किस तरह? मैंने ताजुब से पूछा। वो दलदल में लौटने के लिए आए थे, लेकिन जो ही उन्होंने इसमें कदम रखा दोबारा बाहर ना निकल सके। उसके ऐन दरमियान में जो बड़ा सा सुराख आप देख रहे हैं वो दरिया से ताल्लुक़ रखता है। यही वजह है कि इसमें दलदल हर वक्त घटती बढ़ती रहती है और बेहद गहरी है। और देखिए जनाब, हाथियों की हड्डियाँ ऊपर उठ रही हैं। मैंने इस तरह देखा, वाकई चंद बड़ी बड़ी हड्डियाँ दलदल के साथ उभरी और फिर नीचे बैठ गई। दूसरे रहबर ने, जिसका नाम हुसैन था, मुझसे कहा, जनाब, इन हाथियों की रूहें अब भी गांव वालों को दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल सच है जनाब। वो हमेशा तादाद में 3 होते हैं और शाम के वक्त चीखते चिल्लाते इसी दलदल में दिखाई देते हैं। आप चाहें तो खुद भी इन्हें देख सकते हैं। ये तुम किस दावे की बुनियाद पर कह सकते हो? मुमकिन है वो असली हाथी ही हों। उस इलाके में हाथी कसरत से हैं। नहीं जनाब, वो असली हाथी हरगिज़ नहीं। एक शख्स हामिद ने उन पर फायर किया था। गोली हाथी को पार करती हुई दरख्त के एक तने में पुष्ट हो गई थी। इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं मानता था। मैं इसी के बारे में सोचता रहा। सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले हमारा छोटा सा काफिला कम्प्योंग गाह जाके हदूद में दाखिल हो गया। मैंने सबसे पहले खाना खाया और दिन भर की सख्त थकावट के बाद मच्छरदानी लगाकर सो गया। शायद मुझे सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा कि किसी ने मेरा कंधा दबाकर मुझे जगा दिया। मैंने उठते ही झपट कर अपनी राइफल उठा ली। उठिए जनाब, फौरन उठ जाइए। मैंने अपने एक रहबर की थराई हुई आवाज़ पहचान ली। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं अपने बिस्तर से उठा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और रहबर के साथ मकान के बैरूनी बरामदे में गया। ऐन उस लम्हे जंगल की जानिब से हाथियों की चिंगारने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। उन आवाज़ों से यूं महसूस होता था जैसे हाथी किसी मुसीबत में मुब्तला हैं। वो देखिए, रहबर ने जंगल की तरफ उंगली से इशारा किया। आसमान पर चांद रोशन था और उसके किरणें पत्तों से छिन छिन कर जंगल की मध्यम सी रोशनी फैला रही थी। दूर दरिया काफ़ी एक चमकदार लकीर की मानद बल खाता हुआ बह रहा था। पहले पहल मैं कुछ न देख सका, मगर फौरन ही घने दरख्तों के दरमियान मैंने 3 हाथियों को देखा। वो भी दिखाई देते और कभी नज़रों से ओझल हो जाते। चंद लम्हे बाद बादल के एक छोटे से टुकड़े ने चांद को ढांप लिया और जब चांद ने उसकी ओंठ से सर निकाला तो हाथी गायब थे। अली, जब मैं बेदार हुआ तो रात का वाक़या एक ख्वाब की मांद मुझे याद आ गया। मैंने गांव के लोगों से इस बारे में कई बातें पूछी और उनसे कहा कि जिन हाथियों को वो भूत समझ रहे हैं वो उनका वहम है।
मध्यम सी चांदनी में दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखों के साए उस पर इस तरह नुमाया होते हैं कि वो दूर से हाथी की तरह दिखाई देते हैं। और जब हवा दरख्तों की शाखों में से गुजरती है जिसे वो हाथियों की आवाज़ समझते हैं, जनाब आपको इस तरह यकीन नहीं आएगा। आइए मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लेकर उसी तरफ गया जहां मैंने गुज़श्ता रात हाथियों को देखा था। खामोशी से हम दोनों वहां गए और फिर उसने उंगली से दलदल की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि वहां हाथियों के ताज़ा कदमों के बड़े बड़े निशानात नुमाया तौर पर नज़र आ रहे थे। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह की और भी आप लोगों ने देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लास्ट तक देखा करें, लाइक शेयर भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।